ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਸੋਲਵਰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ETT 59 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ पॉइंट देखते हैं। पहला देखो, इस विच लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना अनुसार, यानी कि जिन्ना भी थोनों इस वीडियो के विच डेटा मिलूगा वो मिलूगा 2011 की जनगणना अनुसार। तो आप पहला पॉइंट देख लेंगे हैं। अपना पहला पॉइंट हैगा भारत का कुल खेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्केयर है। यानी कि भारत का कुल खेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्केयर। इसका अगला पॉइंट है, इस लिखा हुआ है कि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। इसका तीजा पॉइंट है, इस विच लिखा हुआ है कि भारत आकार या खेत्रफल पक्षों दुनिया का 7वां ਅਤੇ जनसंख्या पक्षों दूजा वड्डा देश है। इस विच आपां देखते हैं कि जिहड़ा अपना भारत है वो आकार या खेत्रफल पक्षों तो दुनिया का 7वां यानी कि 7वें नंबर पर आउंदा है। खेत्रफल पक्षों ते जनसंख्या पक्षों दूजे वड्डा देश है। यानी कि जे आप जनसंख्या पक्षों लाइए तो दूजे नंबर पर आउंदा है, जे आप खेत्रफल पक्षों लाइए तो सतवें नंबर पर आउंदा है। जनसंख्या पक्षों पहले नंबर पर चीन देश आउंदा है, यानी कि चीन भी सब तो ज़्यादा जनसंख्या मिलती है, तो दूजे नंबर पर अपना भारत देश आंदा है। इसका आप अगला पॉइंट देखते हैं। इस विच लिखा हुआ है कि संसार के कुल खेत्रफल पक्षों भारत 2.4% खिते विच अते कुल जनसंख्या के पक्षों 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये आप समझ लेंगे कि अपना जिहड़ा संसार है, ये अपना संसार है, पृथ्वी है, इसका जिन्ना भी खेत्रफल है उस कुल खेत्रफल का 2.4 खेत्रफल विच भारत जिहड़ा वो वसिया होया है। यानी कि खेत्रफल 2.4% आउंदा है। तो उस विच जनसंख्या यानी कि संसार की जिन्नी भी कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत विच रहिंदी है। खेत्रफल तो 2.4% है तो जनसंख्या कितनी है? 17.5%। इसका आप अगला पॉइंट देखते हैं। इस विच लिखा हुआ है कि संसार दीयां वड्डियां नदियां झीलां अते तीन पासे समुद्र भारत नूं उप महाद्वीप का दर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि संसार दे जिहड़ा अपना भारत है उसके तीने पासे समुद्र हैं। एक पासे तो अरब सागर है, एक पासे हिंद महासागर है तो एक पासे बंगाल की खाड़ी है, जो भारत को एक छोटा यानी महाद्वीप यानी कि उप महाद्वीप का दर्जा प्रदान करते हैं। इसका अगला पॉइंट है, इस विच लिखा हुआ है कि अक्षांश यानी कि लैटीट्यूड ते देशांतर लोंगीट्यूड विच भारत यानी कि आप अक्षांश लैटीट्यूड और देशांतर लोंगीट्यूड विच भारत की स्थिति देखांगे। इस विच पहला पॉइंट बनता है, पहला पॉइंट दिता होया कि अक्षांश लैटीट्यूड विच भारत का उत्तर है जिहड़ा वो 37.6 डिग्री ते दक्षिण है जिहड़ा 8.4 डिग्री है। इसका दूजा पॉइंट देखते हैं आप। इस विच लिखा है कि देशांतर लोंगीट्यूड विच भारत का पूरब 97.25 और पश्चिम कितना है? 68.7 डिग्री है। इसनों आप मानचित्र ही समझ लेंगे हैं। तुसी इधर देखो, ये जड़ा अपनी पृथ्वी है तो इस विच जिन ये रेखा लगी हुई है ये सारी अक्षांश ते देशांतर हैं। आप जी ये लाइन लगी है, देखो ये जी लाइन लगी है इदा, ये अक्षांश रेखावां ने, तो ये वाली जी ब्लैक लाइन है ये सब तो गूढ़ी ब्लैक लाइन है, ये हैगी भूमध रेखा। तो ये वाली लाइना जी ए वाली लाइना ने ये हैगी देशांतर रेखावां यानी कि लोंगीट्यूड। इसनों आप समझ लेंगे हैं कि जड़ा ए वाली लाइना ने, ए वाली लाइना यानी कि लेटी हुई आपको प्रतीत होंगी है, यानी कि लेटी हुई यानी कि लैटीट्यूड, लैटीट्यूड मीनज अक्षांश। तो जी ए रेखा ने ए वाली जो लंबी खड़ी है यानी कि लॉन्ग खड़ी यानी कि लोंगीट्यूड यानी कि देशांतर रेखावां। तो आप देखते हैं इस विच भारत की की स्थिति है। आपने पढ़िया सी कि भूमध रेखा है यानी कि अक्षांश रेखावां ने, ये वाली अक्षांश रेखावां, इस विच भारत है कित्थे है? इस विच भारत देखो तुसी अपना देखिया सी
ਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 37.6 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 8.4 ਡਿਗਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 10, ਇੱਧਰ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਨੇ, ਇਹ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 8.4 ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੈ 7.6, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੈ 37.6, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸੀ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 68.7 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 97.25, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 68, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 60 70 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 68.7 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 97.25, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 37.6 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 8.4, ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 68.7 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 97.25। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਕੋਲ 37.6 ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਬਿੰਦੂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 6.4 ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੰਦਰਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿਆਚਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਖੋ, ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਪਿਗੂਮੇਲੀਅਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 876 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿਗੂਮੇਲੀਅਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 876 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 876 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰਾ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿਰਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਮੋਤੀ 68.7 ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਸਿਰਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਬਿਥੂ 97.25 ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਮੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਬਿਥੂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਬੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ? 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਤੱਕ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 7। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਮਾਰਤੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤਰ, ਇਹ ਦੱਖਣ, ਇਹ ਪੱਛਮ ਤੇ ਉੱਤਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਲੜੀ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਸਰਹੱਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ, ਆਪਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 7 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਬੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਤੀਜਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੈ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਚੀਨ, ਪੈ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੈ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨੇਪਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਏ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। बचपन में बीए, बचपन में बीए। इस तो बनेगा जड़ा बै तो बनेगा बांग्लादेश, चै तो बनेगा चीन, पै तो बनेगा पाकिस्तान, नै तो बनेगा नेपाल ते अगे देखो जड़ा मैं तो बनेगा म्यांमार ते बै तो बी तो बनेगा भूटान, ए तो बनेगा अफगानिस्तान। ते आपां इस तो एक होर देखते हैं कि एक होर पॉइंट ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਹੱਦ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਹੱਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ? 8 ਦੇਸ਼ ਨੇ। 7 ਦੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ 8ਵਾਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ? 8 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 15,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 7,516.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 15,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਟਾਪੂ ਨੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 7,516 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।